ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईडी ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ईडी ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ। केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है, तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, उसका हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं। क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी, हाय रे मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, उनकी गलतियां पकड़ी गई है। मोटे मोटे ईडी के ऑफिसर्स मोटे मोटे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जब लोग देख रहे थे, लोग सदमे में थे पंजाब के लोग कि इन्होंने 111 दिन के अंदर ही क्या कांड कर दिए। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी इतनी रेड हो चुकी हैं, और रेड हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं, हमें इसका कोई डर नहीं है। तो केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहना है कि आप भेजिए, सारी एजेंसीज को भेजिए, हम सब लोग तैयार हैं। केवल सत्येंद्र जैन क्यों, आप मेरे पास, मेरे घर पे भेजिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे भेजिए, भगवंत मान जी के यहाँ भेजिए, जिसके मर्जी यहाँ भेजिए। आपका स्वागत है। जिसे गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कीजिए। जब एजेंसीज आएंगी हम उनका खूब मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे, उनकी खूब आवभगत करेंगे। नमस्कार। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਤੇ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਾਬਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਾਬਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਚੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਈਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦ ਹਸਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।